بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بخار ہو جائے کیا کریں، جانیں گے میڈیکل ڈیسک میں۔ پیش کریں گے اسپیشل رپورٹ ایک پیارے جانور کے بارے میں۔ ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک کمپٹیشن۔ کلپ ڈیسک مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ اور مبارک۔ ایکٹیویٹی ڈیسک میں ہوں گی مزیدار سی ایکٹیویٹی۔ دیکھیں گے شرارت بھرے پیکج کی شرارتیں، اور سیکھیں گے ننے استاد سے اچھی اچھی باتیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں میڈیکل ڈیسک کی جانب۔ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ڈینگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بچے کو جسم پر ریشز ہو اور الٹی ہو تو یہ علامت ڈینگی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ بچوں، بخار ہمارے جسم میں کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مزید بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سائم بھائی۔ سائم بھائی، اوور ٹو یو۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں، میں ہوں سائم، اور آج کے میڈیکل ڈیسک میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کو تیز بخار ہو جائے تو کیا کریں۔ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے، ماں باپ کے لیے تو سبھی ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بخار ایک آدھے دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بخار 2 دن تک رہتا ہے تو یہ پریشانی کی وجہ بن جاتا ہے۔ بخار زیادہ ہو تو اس کو کم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کے سینے کو چھوڑ کر ماتھے یا گردن کے پیچھے پانی میں بھگو کر پٹیاں رکھی جائیں تاکہ بخار میں کمی آ سکے۔ آپ اپنے روز کے کام جیسے اسکول، مدرسہ، پڑھائی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ خود کو بیمار محسوس کر رہے ہیں، جسم میں زیادہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر ہونے پر زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ کو پانی کی کمی کم سے کم ہو۔ آپ اپنے بخار پر قابو پانا چاہتے ہیں تو آرام کریں، وہ اس لیے کہ بخار کی وجہ سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت پہلے ہی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ چہل قدمی یا کام کریں گے تو مزید تھکاوٹ ہوگی اور پھر کمزوری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آرام کرتے وقت اپنے سر اور پاؤں کھلے رکھیں اور باقی جسم پر ضرورت پڑنے پر چادر اوڑھ لیں۔ اگر آپ کی ناک بہت زیادہ بہ رہی ہے اور جسم میں طاقت نہ ہو اور کھانا بھی بہت کم کھا پا رہے ہوں تو آپ ضرور آرام کریں تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور کمر یا گردن میں بھی درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ خود کو بخار سے بچا سکتے ہیں صرف احتیاط کر کے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور ہو سکے تو بخار کی حالت میں کوکونٹ واٹر استعمال کریں۔ اگر یہ نہیں تو پھر کھیرا، بیٹ روٹ یعنی چقندر کا شربت بنائیں۔ چاہیں تو اجوائن بھی ڈال لیں ذائقے اور طاقت کے لیے۔ اورنجز، واٹر میلن میں بھی پانی کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کم نہیں ہونے دیتی۔ امید ہے کہ آپ بخار میں خود کی حفاظت کریں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سائم بھائی کتنی اچھی اور فائدہ پہنچانے والی انفارمیشن لائے ہیں۔ آرام کرتے وقت آپ کڈز مدنی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اپنی پسند کے بہت سارے پروگرامز دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بخار اور تمام امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میڈیکل ڈیسک کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اسپیشل رپورٹ کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج کی رپورٹ کس جانور کے بارے میں ہے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں، میں ہوں مصطفیٰ، اور آج میں آپ سب کے لیے اسپیشل رپورٹ سیگمنٹ لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اللہ پاک نے اڑنے والے کئی پرندے پیدا کیے ہیں، ان میں آج ہم جس پرندے پہ اسپیشل رپورٹ لائے ہیں وہ ہے بٹیر۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ بٹیر ڈیزرٹ یعنی ریگستان، جنگلات، گھاس، کھیت، خشک زمین یعنی ڈرائی لینڈ اور گرم علاقوں میں رہنے والا پرندہ ہے۔ بچوں، بٹیر کا تعلق تیتر کی نسل سے ہے۔ اس پرندے کا نام
हिजरत करने वाले परिंदों में आता है। बच्चों, ये अपना घोंसला जमीन के अंदर बनाते हैं। अपने घोंसले को महफूज रखने के लिए पौधों की एक मोटी लेयर भी बनाते हैं। वैसे तो बटेर उड़ने वाला परिंदा है, पर ये ज्यादा वक्त जमीन पर गुजारता है। बच्चों, ये ज्यादातर गन्नम की फसल पकने पर नजर आना शुरू होते हैं, लेकिन जब फसलें कट जाती हैं तो ये दरिया का रुख करते हुए घास के मैदानों में हिजरत करते हैं। ज्यादातर बटेर पौधे खाते हैं, लेकिन इनकी डाइट में बेरीज, सीड्स खाना, ग्रेन यानी अनाज और छोटे कीड़े मकोड़े खाना भी शामिल है। इन्हें दिन भर में 2 बार खाने की जरूरत होती है, एक तो सुबह सवेरे और दूसरी बार दोपहर में। बच्चों, बटेर की हाइट 4.5 इंचेस से लेकर 7.8 इंचेस तक मैक्सिमम जाती है। ये वजन में 142 ग्राम से 284 ग्राम तक जाते हैं। इनकी टांगे बहुत मजबूत होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं। पीक यानी अगर चोंच की बात करें तो वो छोटी, थोड़ी कर्व और काले रंग की होती है। माशाल्लाह से इनके पर भी फैलकर 13 से लेकर 14 इंच तक की लेंथ बनाते हैं। बटेर के अंडे का वजन 7 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक होता है। वैसे तो बटेर की इकसाम 120 से ज्यादा हैं, जिनमें कैलिफोर्नियन बटेर, माउंटेन बटेर, चाइनीज पेंटेड, मोंटेजुमा और कॉमन क्विल यानी बटेर शामिल हैं। जापानीज बटेर साल भर में 300 अंडे तक देती हैं। क्विल यानी बटेर 6 वीक्स में बड़े हो जाते हैं। इन्हें हम घर में आसानी से पाल सकते हैं, अंडे या गोश्त या फिर दोनों के लिए। प्यारे बच्चों, क्विल के एग्स पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्विल का मीट यानी गोश्त और अंडे खाने से डिप्रेशन और थकावट कम होती है। प्यारे बच्चों, बटेर का शिकार भी किया जाता है। इसके लजीज गोश्त की वजह से हम इंसान एवरेज 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं, पर क्विल खुद शिकार होने से बचने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। उनके जिस्म पर ऐसे रंग हैं जो इन्हें कैमोफ्लेज बनाकर शिकारियों से छुपने में मदद देते हैं। क्विल एक सोशल बर्ड है और मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। क्विल के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा बच्चों, हमारे मुस्तफा भाई ने अल्लाह पाक के इनाम से भरपूर और मालूमाती इंफॉर्मेशन आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमसे शेयर की। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके साथ ही चलते हैं मदनी मुज़ाकरे की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास मदनी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मदनी चैनल का सबसे स्पेशल और फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत से कियाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे में बहुत सारे लोग फैज़ान मदीने में हाजिर होकर मुर्शिद करीम की ज़ियारत करते हैं और सुनते हैं मदनी मुज़ाकरा, और बहुत सारे लोग मदनी चैनल के जरिए भी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सीखते हैं प्यारी प्यारी दीनी बातें। मदनी मुज़ाकरा हर एक को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें होती हैं सबके लिए इल्म की बातें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से सवालात होते हैं, जिनके जवाबात अमीर अहले सुन्नत बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ, किसी के घर जाना हो तो कौन सा वक्त मुनासिब है? अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, ये हिकमत की बात है कि इंसान किसी के घर उस वक्त जाए जो घर वालों की मसरूफियत का वक्त ना हो, और खाने के वक्त तो किसी के घर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आम तौर पर घरों में घर के अफराद के मुताबिक ही खाना पकता है। ये जाएगा और वो इसे खिलाएंगे तो घर वाले खुद आज़माइश में आएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे की अपडेट के बाद बढ़ते हैं क्लिप डेस्क की जानिब। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। अपने किधर जाऊंगा। अपने
जाऊंगा। इतना मानूस वो आका, मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। आदत नात बगाना मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरी घरास के डोरी दर बजतर से जुड़ी, दर बजतर से जुड़ी। बेखतर हो के लगते जाऊंगा। बेखतर हो के लगते मैं उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। खेप डेस्क के बाद बारी है एक और डेस्क की। और वो डेस्क है एक्टिविटी डेस्क। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। तो टीम में रेडी है? पक्की बात है? चलें टीम में से आ जाएं आप। सवाल नंबर 1, कैलेंडर नंबर 1। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? जल्दी से। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? जी इधर थोड़ा सा। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं? बहुत ही आसान सवाल है ना? जी। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नहीं है? देख ले, नहीं है? देखिए आखिर तक जाके देखिए, होगा वो ऑप्शन होगा। आप इसे करें लास्ट में आ जाएं, पहले आप यहाँ से आ जाएं, आप करते जाएं। आ गया? माइक दें।
آپ لاسٹ تک گئی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں، سوال تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور آپ نے جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، ٹیم بھی آ جائیں. سوال ہے آپ سے، قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور نام پر ہے. آپ تھوڑا اس سائڈ آ جائیں، اس سائڈ، اسی جی. قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور نام پر ہے. سورہ ابراہیم. اگر آپ تھوڑا اس سائڈ آ سکتے ہیں تو جی. سورہ آل عمران، سورہ محمد. جی مائک دے جلدی سے نا. سورہ محمد. سورہ محمد دیکھ لیں. میرا سوال ہے، قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور نام پر ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں سورہ محمد. سورہ محمد. اور ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے سورہ محمد کس بارے میں؟ میں بتاؤں، 26ویں بارے میں. کون سے بارے میں؟ 26ویں بارے میں. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں جی. ٹیم ہے آ جائیں. سوال ہے آپ سے، محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ جی. محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ سفر. دیکھ لیں. جی. پکی بات ہے؟ جی. پکی بات ہے؟ جی. سوچ لیں. جی. جی پیارے بچے، سوال یہ ہے محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ اور جواب ہے سفر شریف. اور سفر شریف کو ایک مشہور بزرگ علیہ رحمہ کا عرس مبارک بھی آتا ہے نا. جی اب اگلا سوال اسی ٹاپک سے. جی تشریف رکھیں. آ جائیں. کون آ رہے ہیں؟ ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی آ رہی ہے، ٹیم اے آ رہی ہے. اچھا ٹیم بی کی باری ہے. پھر دیر کس کی، آ جائیں آپ. آپ آ چکے پہلے؟ چلیں آ گئے. چلیں آپ آ جائیں. اچھا نہیں آئے آپ، نیکسٹ ٹائم آ جائیے گا. جی یہاں سے تھوڑا اس سائڈ آ جائیں آپ، تاکہ کیمرہ جی اس سائڈ آ جائے. جی یہاں سے آپ اس سائڈ آ جائیں. اور یہاں پہ جواب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سوال تو سننے نا. سفر شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ سفر شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ 3 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 4 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو؟ مائک دے. 25 تاریخ کو. 25 تاریخ کو. 25 تاریخ کو ادھر ہے. جی. دیکھیے سوال یہ ہے کہ سفر شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں 25 تاریخ. جی پکی بات ہے. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ کیلنڈر ایکٹیویٹی بھی مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی طرف. جی بالکل، چلیے دیکھتے ہیں آج کس ویڈیو کا ریویو ہونے والا ہے. بچوں کا خبرنامہ. آئیے بچوں، آج ہم آپ کو چوتھا کلمہ سکھائیں گے. چوتھا کلمہ توحید،
चौथा कलिमा तौहीद माशा अल्लाह। चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद। चल फिर से पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद चौथा कलिमा तौहीद। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इसके साथ ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं शरारत भरा पैकेज, जिसे देखकर आप एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आइए चलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा 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 बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों। सफाई निफ्स ईमान है। काश हम सब इस हदीस पाक पर अमल करने वाले बन जाएं। आज काफी सफ़े पढ़ लिए। काफी सफ़े पढ़ लिए आज। आप मेरी नकल उतार रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं? कितने पेजेस पढ़ लिए आपने? कितने पेजेस पढ़ लिए आपने? मुझे कॉपी क्यों कर रहे हैं आप? मुझे कॉपी क्यों कर रहे हैं आप? बस बहुत हो गया। मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा बाबा। बच्चों का खबरनामा। किस बात का शोर है? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए बाबा, राफे मुझे तंग कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है राफे? कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी नकल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं जो बोलूं वही बोले जा रहे थे। बेटा, किसी की नकल उतारना अच्छी बात नहीं है, ऐसे दूसरों का दिल दुखता है। पर बाबा मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा तो बताएं, क्या आपको अच्छा लगेगा कोई आपका मजाक उड़ाए? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें दूसरों से भी ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा हम खुद लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है बाबा, आइंदा मैं किसी की नकल नहीं करूँगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है नन्हे उस्ताद। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे इसाक भाई? अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुने, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। उबैद भाई, चश्मे कहाँ हैं आपके? इसाक भाई, चश्मे तो घर पर हैं। उबैद भाई, चश्मे घर में रखने के लिए नहीं होते। जी इसाक भाई, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल चश्मे पहनने मुझे मजा नहीं आता, अजीब अजीब से लगते हैं चेहरे पर, इसलिए कभी पहनता हूँ कभी नहीं। उबैद भाई, आंखें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर इन कमजोर आंखों का ख्याल ना रखा जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। या अल्लाह खैर, ये मुझसे क्या हो रहा है? अब तो मैं कभी भी चश्मे के बगैर कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा ये बताएं, नजर तेज करने का कोई तरीका है? मेरे नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक की नेमत सब्जियों में से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, जिनमें से कुछ सब्जियों के मैं आपको नाम बताता हूँ। गाजर, भिंडी, पालक वगैरह, ये ऐसी सब्जियां हैं जो आंखों की रोशनी को तेज करती, बल्कि बाज दफा तो चश्मे से ही जान छुड़ा देती हैं। इसके अलावा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरमा लगाने वाली सुन्नत पर भी अमल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने चाहा तो चश्मे के नंबर्स भी खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा।
اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر شریف میں بھی آراس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ میری مراد حضرت عامر بن فہیرہ ازدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے ابتداء میں ہی اسلام لا کر السابقون الاولون کی مبارک جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو نان مسلمز نے کافی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر قافلے کا بھی حصہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں شامل ہو کر علم دین حاصل کیا اور عالم بنے۔ 4 ہجری صفر شریف میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکا، یا تو فرشتوں نے دفن کر دیا تھا یا پھر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ پاک کی آپ رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ۔ اور اچھی تربیت اور انسان کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈز مدی چینل۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور اب ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا